Yeah, yeah, yeah. Huh. Hmm. Okay. Acha. Acha. Mm-hmm. Acha. Good. Yeah. So now I think it's okay if you have it in your sample. This is fine, but you just also, I mean, when you will write the paper, you write it clearly that you have this much percentage of additional phases and quantify it as well. Okay, so give the actual data what you have got along with your XPS, I mean your EDS, uh, and then powder with quantitative analysis. Okay. Mm. Mm. Okay. Okay. Jan, Uh, uh, Jan, so can you go yes, back to yeah? yeah, So sir, please. yeah, Jan. So, Chinto, can I ask? Just Yeah, wait a minute. Yeah, এক মিনিট। সো জয়ন্ত তুমি এইটা আমাকে একটু এক্সপ্লেন করো এই যে তোমার এই যে তুমি পেয়েছো এগুলো এতগুলো পিক হোয়াট ডাজ করেসপন্ড অ্যাকচুয়ালি দেখি একটু বড় করো আমি জাস্ট কেন আমার এটা বড় হচ্ছে না। আচ্ছা so is it the instrumental artifact or then I think it's confirmed with the engineer right because I mean, you know it's difficult it's easy to get in touch and then no absolutely absolutely yeah. So, Achinto, did you get this kind of pick? uh, so actually, sir, for this sample, we have not performed the DSC Oh, measurement. yeah, yeah, yeah. You Uh, didn't do it, yeah, because yeah, of the face period. Okay. No, actually, yeah, what I am asking, Janto, you just because when you write a paper which I mean which contains one or two or more than one impure phases with the main phase, then you have to show everything, every characterization technique you have used for the full characterization. So I think when you show this, you will be asked with reviewer, what is this? Okay, so just make your uh, understanding clear about this peak. So maybe you can ask the person who is in charge of the machine or the engineer who can just calibrate it or help you to because you cannot simply erase it right in your yeah it's just in your
reports. Okay, so the second one is 613. What is this? Okay, and that melts at 613. 12. Okay, fine. So this is fine. And then 653, you said this is for this is for this is for what is this for? Copper telluride as well. Okay, all right. Okay, okay. So that means you didn't get any peak for copper for titanium telluride. You didn't get any peak for that. Okay. Is this okay? But phase transition. I think I forgot also the phase transition of It's around 320 Kelvin. 320 Kelvin. Okay, Yeah. okay. But that is not visible here. Mm. Okay, okay, fine. Yeah. আচ্ছা আর তুমি তো দুটো স্যাম্পল প্রিপেয়ার করেছো একটা 450 একটা 350 350 ইউ ক্যান সি দ্য সেম ফিচার্স আচ্ছা ওই তুমি আহ, তুমি প্রত্যেকটা পিককে আইডেন্টিফাই করতে পেরেছো বাই পাউডার এক্সাইড okay and that is consistent with the EDS same analysis, same EDS analysis. Okay. But you always get copper 4 titanium telluride 4 as the beta phase, right? In EDS as well. In EDS as well. Okay. Okay. তুমি একটা একটা তোমার তো এত সাই আছে একটা ব্যাক স্ক্যাটারিং এক্সপেরিমেন্ট করতে পারো তো জাস্ট রাইট রাইট অ্যাজ ইউ exactly ওটা তুমি করে ফেললে then I think it would be evident that what are the additional phase you can have actually in your experience. Okay, band gap measure করেছো হ্যাঁ ওকে দুটোতেই আর তোমার ইম্পিউরিটির জন্য কিছুই আসেনি আচ্ছা আর একটা জিনিস তুমি বলো যে তুমি এটা কোন স্যাম্পলের জন্য করেছো 450 না 350
350 350 তুমি তো অলরেডি you already found the additional phases present in this. So, তাদের ব্যান্ড গ্যাপ তো তুমি লিটারেচার থেকে একবার দেখে নিয়ে if you can, yeah. আচ্ছা, কিনে নাও। হ্যাঁ, কিনে নাও। আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি এবার এগিয়ে একটু দেখিয়ে দাও, এবার ওরা কোশ্চেন করবে তোমাকে, আমাকে একটু দেখিয়ে দাও, দেন দে উইল আস্ক কোশ্চেন। So XRF থেকে তুমি মানে why did you use XRF? I mean, what conclusion you want to draw if you have phase space sample? না, আমি বলছি তুমি XRF মানে যদি পিওর ফেজে থাকতো XRF থেকে তুমি কি কনক্লুড করতে চাইছিলে? Okay, তুমি তোমাদের ওই এটা নেই, ওই অ্যাকুরেট কম্পোজিশন অ্যানালিসিসের যে মেথড, ICP, yes. আইসিপি। আচ্ছা 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 ওকে ওকে। No, it's okay. Okay. And now you don't have to do this. You can just do one back scattering experiment, and then probably you can conclude. Now, you have any other data or next? Hmm. But is it same for both the samples? Okay. Okay. No, I mean, scale গুলো অত ভালো করে বুঝতে পারছি না। Is it মানে are you getting the same result for both? Similar. Really? Okay. That's coming probably due to the transition of copper silver. It's occurred at 500, huh? 550 or something. Yeah, but at the jump, there is a certain jump in the Seebeck coefficient as well as electron conductivity. This one is coming because of phase transition. Okay.
ওই 450-এরটা আবার যখন সেকেন্ড টাইম রান করা হচ্ছে তখন কি সেম জায়গা থেকে স্টার্ট হচ্ছিল? মানে হ্যাঁ, হ্যাঁ। সাইকেল হুম, তাহলে অত অব্দি মেজারমেন্ট করা যাবে না, অনলি 500 অব্দি মেজারমেন্ট করতে হবে। হুম, কয়েকটা সাইকেল নিতে হবে তাহলে ইয়ে হবে আর কি, বোঝা যাবে। কারণ একটা সাইকেলে স্টেবল নাও হতে পারে, স্যাম্পল কিছু ফ্লাকচুয়েশন দেখায়, দেন কয়েকটা সাইকেল নিলে জয়ন্ত, জয়ন্ত তুমি 450-এ ওই স্যাম্পলটা কি, আমি ফরগেট অ্যাবাউট 350, 450-এর স্যাম্পলটা কি তুমি রিপ্রোডিউস করতে পারছো? না, দ্যাট ইজ ডিফিকাল্ট। স্যাম্পল। হুম 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 ওকে ওকে great. আচ্ছা, now you go to the discussion where you stop. প্রথম ফার্স্ট সাইকেল অনেক সময় স্যাম্পল বা হ্যাঁ, এটা খুবই -0.25। তো তাহলে ফার্স্ট সাইকেলটা খুব স্টেবল সবসময় নাও হয়, মানে নাও হতে পারে, ওই জন্য সাইকেলটা রিপিট করা, মানে একবার বা দুবার সাইকেলটা রিপিট করে দেখা হয় যে কিছু চেঞ্জ হচ্ছে কিনা ফিডব্যাক কোএফিসিয়েন্টে। তো হ্যাঁ, বাট এটা করার পর কি ওই স্যাম্পলটার আর এক্সআরডি নেওয়া হয়েছে? হুম, হুম। হ্যাঁ, মানে ওই সারফেসটা রাফ হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, বাট আমার মনে হয় ইডিএস বলছি, এই ইয়েটা করলে, এক্সআরডি একটা করলে বেটার হয়, কারণ প্রবাবলি স্যাম্পল ডিকম্পোজ করতে পারে, কারণ ওই 500 এর কাছাকাছি একটা পিক্সেল।
ওকে, তো সেটার জন্য সিবেক কোএফিসিয়েন্ট কিছু প্রবলেম হতে পারে, মানে হওয়ার চান্সই বেশি। তুমি তাহলে ওই টেম্পারেচার রেঞ্জটা কমাও, যেটা আমরা বলছে, কমিয়ে তুমি ইয়ে করো, সাইকেল। হুম হুম। মানে খুব অল্প টেম্পারেচার রেঞ্জের মধ্যে, মানে রুম টেম্পারেচার থেকে ফর এক্সাম্পল 200 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড অব্দি, জাস্ট স্যাম্পলের স্টেবিলিটিটা চেক করার জন্য যে ওই রেঞ্জে কি ধরনের স্টেবিলিটি থাকছে। দেন স্যাম্পল যদি ভালো থাকে সেই স্যাম্পলটা নিয়ে আরেকবার হয়তো কিছুটা বাড়িয়ে ঠিক দেখতে। ঠিক। If it survives, then you can just increase the temperature, maybe 50, 100 degrees Celsius more. But repeatability is important, okay? And then what they said that after the analysis, you should check the powder diffraction pattern. Actually, they normally do. 550, 450। অচিন্ত, তুই যখন সেমি টেস্টে ডিএসসি করেছিলি কত ওটা ডিকম্পোজ করছিল? না, এটা ডিএসসি করা হয়নি। তুই কি করেছিলি একটা? না, ওটা আমি তো মানে পাউডার এক্সাইটে নিয়েছিলাম। কিন্তু ডেটাটা খুব একটা ভালো আসেনি, তো আমার ওটা দেখাচ্ছিল অ্যারাউন্ড কত 200 কাছাকাছি, 200 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের কাছাকাছি দেখাচ্ছিল এখানে মোটামুটি। ডিএসসি তে সারপ্রাইজিং হচ্ছে যে কপার ফোর টাইটানিয়াম টেলিগ্রাম ফোর মেজর অ্যামাউন্টে আছে, বাট কপার টেলুরাইড মাইনর অ্যামাউন্টে আছে। কিন্তু যখন ফেস ট্রানজিশন হচ্ছে তার জন্য কপার টেলুরাইডের নেচারটা বেশি শো করছে রাদার দ্যান কপার ফোর টাইটানিয়াম টেলিগ্রাম ফোর, যেটার কোনো নেচারই শো করছে না। হুম হুম। এটাই এটাই তো সারপ্রাইজিং লাগছে যে কারণ ওটা। এটা তুই দেখ, হিট ফ্লোটা অনেক বেশি শো করছে ক্যারেক্টারিস্টিক কপার টেলুরাইড, যেটা অ্যামাউন্ট কম আছে। হুম হুম। অথচ কপার ফোর টাইটানিয়াম টেলিগ্রাম ফোরে কোনো নেচারই শো করছে না এখানে। হ্যাঁ। কিন্তু তোর মেজর অ্যামাউন্টে ডিকম্পোজ হলে তোর পিকটা অনেক বড় হবে। মানে এখানে যে peak যেটা দেখাচ্ছে তো খুবই লো। একটা মেজর অ্যামাউন্ট 90% হোক 80% পিওর স্যাম্পল যদি থাকে, কম্পাউন্ডটা পুরোপুরি ডিকম্পোজ করলে তার নেচারটা অনেক বেশি শো করবে। উম, না, সেটা ডিপেন্ড করছে মানে কি ধরনের এই ট্রানজিশন হচ্ছে বা কি হিট। সবচেয়ে ভালো যদি ও পাউডার এক্সট্রাক্ট নিতে পারে টেম্পারেচার ডিপেন্ডেন্ট। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটাই ওকে বলেছি যে পাউডার এক্সাইডটা নেওয়ার জন্য, কারণ আমার স্যাম্পলটা ভালোভাবে নেওয়া হয়নি, তো ওটা বোঝা যাচ্ছে না। একটা ডিকম্পোজ হচ্ছে বলে বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু খুব বেশি খুব ভালো ডেটা নেই। তো ওই জন্য জয়ন্তকে বলেছিলাম যে আর টেম্পারেচার। ওই ডেটাটাকে রিভিল করে দেখিস তো, পাউডার এক্সট্রা ডেটাটাই কতটা ভালো ফিটিং করছে। ইন্টেন্সিটি কিরকম ছিল এটা? এটা রিফিল করা হয়েছে মানে পুরোপুরি অ্যাটম ফিটিং। আর ডেটা ইন্টেন্সিটি কিরকম ছিল? মানে অ্যাবসলিউট।
আচ্ছা। আর রিডবেল করে সেল প্যারামিটার 5.94 আসছে বলছিলি, তাই তো? হুম। তা তুই বললি না যে 450-তে কম্পাউন্ডটা ডিকম্পোজ করে যাচ্ছে, তাহলে তুই 450-তে এসপিএস করলে তো কম্পাউন্ড অনেক ডিকম্পোজই করে যাবে। বাট আমি জানি, কারণ এখানে একটা প্রেসারের এফেক্ট আছে, তো প্রবাবলি প্রেসারের এফেক্টটা কোনোভাবে কাজ করছে কিনা। যেটা ডিএসসি তে সেটা আমাদের জাস্ট নর্মালি আমরা হিটিং করছি, তো হ্যাঁ, সেটা একটা ফ্যাক্টর হতে পারে। বাট সেগুলোকে আমাদেরকে ভালোভাবে কনফার্ম করতে হবে, কারণ মানে একটা স্টেটমেন্ট দেওয়ার আগে, যেহেতু ফেজটা পিওর পাওয়া যায় না, আবার অনেক কিছু ইয়ে আছে যে ডিকম্পোজ হতে পারে একটা, সুতরাং আমাদেরকে একটা ভালোভাবে অ্যানালিসিস করে দেন ব্যাপারগুলোকে বলাটাই ভালো। আহ, না, বাট লো টেম্পারেচারে তো করেছিস তুই, 350 তো করা হয়েছে তো। উম, হ্যাঁ, 250 করে দেখা যেতে পারে, কিন্তু সেক্ষেত্রে সিইউটির ফেজটা যদি বেশি পাওয়া যায়, করে একবার দেখতেই পারিস, কারণ 350 করা হয়েছে। আর 450টা আরেকবার করে, মানে জাস্ট রিপ্রোডিউস করা যাচ্ছে কিনা। বাট এখনো অবধি মানে মেজর কনসার্নিং জিনিস হচ্ছে যে ফেজ ট্রানজিশনের কিছু ইয়ে পাওয়া যাচ্ছে না কেন, 350 মানে 300 পরে ফেজ ট্রানজিশনের কিছু সিগনেচার পাওয়া যাচ্ছে না কেন, সেটা আমাদেরকে জাস্ট কনফার্ম করতে হবে। আর হচ্ছে যখন ডিএসসি করছি যে ওই 40°C ওখানে যে ফিটটা আসছে, ওই টাইমটা চেক করি যে আর্গন ফ্লোটা স্টেবল থাকছে না। একটা 313 কেলভিন ওই টাইমটায় ফ্লো তো ঠিক থাকছে নাকি, যার জন্য ওই পিকটা রাইজ করছে নাকি ওটা। হুম। না, জয়ন্ত, আরেকটা যেটা বলেছিলাম যে ইয়ে তুই যখন মানে স্যাম্পেলটা ডিএসসি, তো স্ট্র্যাটেজি কি ছিল, যে রুম টেম্পারেচার থেকে হাই টেম্পারেচার গিয়ে দিয়ে লো টেম্পারেচার, না প্রথমে স্যাম্পেলটা কুল করে দেন লো টেম্পারেচার থেকে হাই টেম্পারেচার? আমার মনে হয় যে উল্টো স্ট্র্যাটেজিটা ফলো করা উচিত। হ্যাঁ, মানে কারণ যদি ডিকম্পোজ করে যাচ্ছে ওই 500 কেলভিনের কাছাকাছি, তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে যখন ব্যাকে আসা হচ্ছে রিভার্সেবল হচ্ছে না, যে ডিকম্পোজ হয়ে পরে আবার মানে কপার কোর টাইটেনিয়াম টেলুরিয়াম 4 তৈরি হচ্ছে না, যার জন্য আমরা ব্যাকিং এর সময় তো কোনো সিগন্যাল দেখছি না। আর এই কপার টেলুরাইডের সিগন্যাল গুলো স্ট্রং আসছে।
মানে এটা পসিবিলিটি হতে পারে। তো মানে বেটার রুম টেম্পারেচার থেকে প্রথমে স্যাম্পলটাকে কুল করে দেন সেখান থেকে আস্তে আস্তে হিট করে করে জাস্ট ডিএসসিটা দেখো। এটা কি করা যাবে? ওকে। হুম, 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 হুম। আচ্ছা, আচ্ছা। Joyento, the main concern is as uh, you just analyze the sample more carefully, yeah, just characterize, and then suggestion given by them, you just follow. You can once again see it. Yeah. So, আর ওই ক্যারেক্টারাইজেশনটা একটু ভালো করে দেখো যে ওটা কার জন্য একটু আসছে, আর তুমি পারলে ওই যে এক্সাক্ট স্ট্র্যাটেজি ফলো করেছিলে say for for synthesizing the sample, follow same strategy and check all. I mean, it is very tedious, but I think this is going to give you confidence actually. Then follow all the calculation technique as well as this physical property measurement. And if you see that this is going to repeat I mean, once again, I mean, you repeat it once again, and then if it is same, similar, it shows similar features, then I think at least that your measurement, there is no issue with the measurement. Then only characterization is important. আর ওই পাউডার গুলো দেখো, আর যেটা বলছে টেম্পারেচার ভ্যারিয়েবল মেজারমেন্ট, দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট অ্যাজ ওয়েল, অ্যাজ ইউ ডোন্ট হ্যাভ এনি ফেস টু ফেস। বাট আছে তো তোমাদের টেম্পারেচার ভ্যারিয়েবল পাউডার মেজারমেন্ট? ঠিক আছে, নাহলে আমি আমাদের যেটা আছে, আর ওই যে তোমাকে স্যাম্পল পাঠাতে হবে, আই ডোন্ট নো দ্যাট Ono, what is the status of the temperature variable? আহ 450 অব্দি করা যায় আমাদেরটা। তাহলে তুমি একটু স্যাম্পল পাঠিয়ে দিলে অর্ণব করে দেবে। 450 অব্দি হয়ে যাবে মেজারমেন্ট, ডেটা ভালো আছে। ওকে, তাহলে সেম স্যাম্পল তুমি একদম সেম স্যাম্পল পাঠিয়ে দাও, then we will measure. আর এই ডেটাগুলো নিবি যখন তুই সাইকেল রান করাবি 3টে করে সাইকেল। না, হাই লো টেম্পারেচার তো হয়, কিন্তু ওই যখন হাই টেম্পারেচারে মেজারমেন্ট করছিস, কারণ ওটা ইভেন পেপার এডিটে গেলে ওরা জিজ্ঞাসা করবে যে সাইকেলের রিভার্সিবিলিটি আছে নাকি। হুম, আর মনে হয় 450 অব্দি নেওয়াটাই ভালো, 450 অব্দি সাইকেলটা রিপিট করা ভালো, কারণ তারপরের ডেটাগুলো দেওয়া যাবে না এরকম, যেহেতু তুই ক্লেম করছিস যে ওটা কপার টেলুরাইটেড ফেস ট্রানজিশন হচ্ছে। আর ওই হলো, আচ্ছা, আর ডিএসসিটা তুই ওই যেমন অচিন্ত বললো, রুম টেম্পারেচার থেকে লো টেম্পারেচারে গিয়ে তারপরে তুই আস্তে আস্তে হাই টেম্পারেচার, তাহলে হয়তো তুই দেখতে পাবি কিছু ট্রানজিশন যদি হয় রুম টেম্পারেচার আছে। হুম। আর পসিবল হলে আফটার ডিএসসিও স্যাম্পলটা পাউডার নেওয়া। আমি জানি ওই অ্যালুমিনিয়াম ওটা তুই বলছিস যে সিল করা না, থাকে, আহ, বাট সফিস্টিকেটলি আমার মনে হয় কাটা যাবে ওটা কারণ অ্যালুমিনিয়ার ওটা কন্টেনারটা খুবই মানে কাটতে অসুবিধা হবে তাই আশা করছি। ওটা আস্তে আস্তে দেখবি ধরে হয়তো
থাকা যাবে। হুম হুম। আচ্ছা, আর তোদের কি পাউডার কি ফ্ল্যাট প্লেটে হয় না ক্যাপিলারিতে? ও না, আমি বলছি ইয়ে পাউডার এক্সআরডি। ওটা কি ক্যাপিলারিতে মেজার করা হয় না ফ্ল্যাট ফ্ল্যাট ফ্ল্যাট? ও আচ্ছা আচ্ছা। হুম হুম। ও আ না, না, আমি টেম্পারেচার ভেরিয়েবল বলছি না। এমনি যেটা নরমাল এইগুলো যেগুলো হ্যাঁ, হ্যাঁ। ও আচ্ছা, ও আচ্ছা, আচ্ছা। তো ওটাতে বেশি স্যাম্পল লাগবে। তাও একবার চেষ্টা করে দেখতে হবে মানে জাস্ট যদি সম্ভব হয়। ও আচ্ছা, অনেকটাই লাগবে। হুম, হুম। হুম, হুম, হুম। আচ্ছা, আচ্ছা। ঠিক আছে, টেম্পারেচার ভেরিয়েবলটা নিলে বোঝা যাবে। হুম। আর দুটোর সিমাস পার সেন্টিমিটার আছে দুটোই। মানে অনেকটাই ডিফারেন্স। মানে হুম, হুম, আচ্ছা। হ্যাঁ, হুম। তাহলে মেজারমেন্ট গুলো 300 অব্দি করতে হবে। হ্যাঁ, না এটা ওই ডিএসসি তে কিছু সেরকম বোঝায় না। ব্যাস টিজিএ তে খুব অল্প পরিমাণ লস হচ্ছে। মানে খুব বেশিও লস হয় নাই 350 তে। একটা খুব হালকা টু 2-3% এর মতো একটা ওয়েট লস। So, Achinto, why did it happen? Because is there any, Could be due to the selenium. sorry, due to the Probably due to the selenium. selenium? You have excess selenium. That is what you Uh, think. yes. না, ওইটা আমি যখন করেছিলাম, হিট করেছিলাম ওখানে এমপিআই আচ্ছা, তে, তখন ওরকম সালফার বা সেলেনিয়াম ওটা বেরিয়ে যাচ্ছিল বাইরে। আচ্ছা, আচ্ছা, আচ্ছা। হুম, Okay, তো 350 অব্দি মেজার করলে কি হয়, ওই 300-র পর থেকে একটা জাম্প থাকে ইলেকট্রিক্যাল কন্ডাক্টিভিটিতে। okay, টিপিক্যালি বোঝাচ্ছে যে সালফার বা সেলেনিয়াম লস হচ্ছে। okay. মানে 300 ডিগ্রি সেলসিয়াস। 300 ডিগ্রি সেলসিয়াস, মানে এটা এখানে 600 কেলভিনের কাছে। Okay. Maybe it could happen that it could be a small amount of excess selenium, or it could be that it's going out of the system, main system as well, right? আমার কাছে একটা ছবি ছিল, আমি অচিন্তকে পাঠিয়েছিলাম, পুরো লাল হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল বাইরে, Oh, তার অনেকখানি মানে বেরোচ্ছে। বাট এটা 550 তে অ্যানেল করা হয়েছিল।
Okay. না না, ওই যে 350, 350, 200-300 লিখেছিলাম আমি। হুম, ওকে, আমি স্যারকে ফটোটা পাঠাবো। হুম, Okay. Okay. So then it's good to measure below 500 or 550. What do you think? yeah. But I think sulfide samples are stable. Means sulfide samples after SPS, it was very nice. The sulfide samples and compacted. But the selenide compounds, they are very difficult to get the compact palette. এইগুলো কি তাহলে শুধুমাত্র কোল্ড প্রেসিং করেই মেজারমেন্ট করবে? No, hot pressing তো হট প্রেসিং হবে না, জয়ন্ত বলছিল যে ট্রেনিং নেই। স্যাম্পল বেশি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হুম, হুম, হুম। সেলেনাইডের স্যাম্পল গুলো একটু, 250-তে অচিন্ত মনে হয় করেছিল 250-তে এসপিএস। হ্যাঁ 250 আমাদের ওখানে মানে যেগুলো আগে স্যাম্পল গুলো করা হয়েছিল, কিন্তু আমার মনে হয় অপটিমাইজ করলে, হ্যাঁ একটা স্যাম্পল মানে যেখানে সেলেনাইড কন্টেন্টটা বেশি আছে সেগুলো ভেঙে যাচ্ছিল। হ্যাঁ, আমরা সিন্টারিং চালু রেখেও একবার করেছিলাম, আর যখন কুলিং করছিলাম মানে প্রেসারটা রিলিজ করে, আগে রিলিজ করে দেন কুলিং করেছিলাম বা হুম, হুম। হ্যাঁ, মানে আমরা দুটো ভাবেই ট্রাই করেছিলাম। মানে কিন্তু যখন হাই টেম্পারেচারে যাওয়া হচ্ছিল তখনই ব্রেক করে যাচ্ছিল। ওই জন্য লো টেম্পারেচারে অনেকক্ষণ ধরে সিন্টারিং করা হয়েছিল। ওটা আমি জানি না যে ওটা মানে স্যাম্পল কোয়ান্টিটির এফেক্ট কিনা, কারণ তুই যেটা সে আগের দিন বলছিলি যে স্যাম্পল কোয়ান্টিটি অনেকটা বেশি হলে সেক্ষেত্রে ব্রেক হওয়ার চান্সটা কম থাকে। হুম, হুম, আচ্ছা, হুম, ওকে। বাট এই সালভেনাইড কম্পাউন্ড গুলো সেগুলোর সিন্টারিং প্রোগ্রাম রিপোর্ট আছে, তাই তো? অন্য ওগুলো না, রিপোর্ট আছে। ওগুলো হট প্রেস করা হয়েছে, আমি পাঠিয়েছিলাম জানতে। আচ্ছা, ওরা তো ওই আমরা দুশো ওই দুশো টেম্পারেচারে, তিনশোতে হট হ্যাঁ, প্রেস করেছে। দুশো ও তিনশোতে মোটামুটি 6 ঘন্টা না 4 ঘন্টা থেকে ওরা হিট করতো। আচ্ছা, তো ওগুলো আমরা ওই টেম্পারেচারে এবার এসপিএস করে দেখতে পারি তো যে হচ্ছে কিনা। হ্যাঁ, কিন্তু তুই দেখ, 300 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের পরে মাস লস হচ্ছে, মানে কিছু সালফার সেলিনিয়াম রিলিজ হচ্ছে। ওই কন্ডিশনে তুই এসপিএস করলে তোর প্যালেট ভেঙে যাওয়ার চান্সেস বেশি হয়। আচ্ছা, আমার মনে হয় এগুলো সব ওই নর্মাল কোল্ড প্রেসিং করেই করলে ভালো হয়। কোল্ড প্রেসিং আমরা তো করে মনে হয় করলে ডেনসিটি যদি কম থাকে সেক্ষেত্রে একটা, ও লো টেম্পারেচার মেজারমেন্ট করবে থার্মাল কন্ডাক্টিভিটি গুলো সব। হুম, বাট আমাদের যেগুলো করা হয়েছিল সালফার সেলেনিয়ামে সেক্ষেত্রে রিভিউয়ার একটা কমেন্ট করেছিল যে ডেনসিটি ইস্যুর জন্য পেপারের নোবেলিটিটা নষ্ট হচ্ছে। তো যার জন্য আমার মনে হয় একটু মানে ট্রাই করে দেখাটা বেটার। তাহলে এই 200-250-250-তেও এসপিএস করতে পারে, কারণ জয়েন্ট তো বলছিল ওর কাছে ফেসিলিটি ভালো আছে।
হ্যাঁ, যেহেতু কিন্তু আমাদের স্যাম্পেল কম দিয়েছে, কিন্তু ওই 3 মিলিগ্রাম মতন স্যাম্পেল আছে। 3 গ্রাম। ওয়াইসলি 3 গ্রাম ভালোভাবে ইউজ করুন। হ্যাঁ, করা যাবে, তাহলে আবার বানাতে হবে আমার। 3 গ্রাম না, তুই 1.5 গ্রাম নিয়ে করবি। আমরা না না, কোচিং তো মনে 1.5 করেছিল, আমিও করেছি না, অনেকদিন পরে। ওটা তো হ্যাঁ 1.5 নিয়ে ওখানে ওখানে করেছিলাম। ওটার জন্য প্রবলেম হচ্ছে কিনা জানেনই সেটা, কারণ খুব বেশি প্যালেট নিয়ে, কারণ পরিবেশ দাও যখন করেছিল অনেকটা স্যাম্পল নিয়ে প্যালেট নিয়ে করেছিল, তো সেক্ষেত্রে প্রবলেমটা হয়নি। সিলভারের স্যাম্পল গুলো 450-তে সিন্টার করা হয়েছিল, তো সেক্ষেত্রে ইনট্যাক্ট ছিল। তো তাহলে যদি নিওবিয়ামটা করে দেখ, ভ্যানাডিয়ামটা করিস না। তো হ্যাঁ, নিওবিয়ামটা করে দেখবি, কারণ ভ্যানাডিয়ামটা স্যাম্পল বানানোটা যে সেলেন কোনো একটা সেলেনিয়ামটা কর। 250 অব্দি করিস, 300 মানে কাছাকাছি গেছে, কারণ তোর টেম্পারেচার প্রেসার একসাথে বাড়ছে। আমি মনে হয় 250তেই ঠিকঠাক হবে। যে ডেটা যখন মেজার করবি ওই 300 অব্দি মেজারমেন্ট করবে। আর কয়েকটা সাইকেলে রান করাবি, মানে 2-3টে সাইকেল যাতে রান হয়। হ্যাঁ, বাট ওটা এখন লেট আছে, আমার মনে হয় বেটার আগে সিন্টারিংটা করে SPF দেখা যাবে যে হ্যাঁ কি হচ্ছে। হ্যাঁ, আর জয়েন্ট তো মনে হয় বলছিল ব্যান্ড গ্যাপ নিয়ে কিছু একটা। জয়েন্ট ওই ব্যান্ড গ্যাপ। হ্যাঁ। হ্যাঁ, ওকে। Okay. ঠিক আছে। Okay, Jayant, that's all from your side. ওকে, অর্ণব কিছু বলা আছে ওই তোমার মেজারমেন্ট গুলো নিয়ে? হ্যাঁ, ওটা জয়েন্ট তো আজকে সিনথেসিস করেছে, পাউডারটা নেবে ওর আচ্ছা, জন্য। মানে ইউ আর ইন বাকি টাচ, একটা রাইট? ইয়েস ইয়েস। ইয়া, ওকে। So after taking the powder, then তুই আমাকে পাঠাস, then পরে ডিসকাশন করবো কি করবো। ঠিক আছে, তাহলে জয়ন্ত ঠিক আছে, তুমি তুই তাহলে পাউডারটা পাঠিয়ে দিস আমাদেরকে, লো টেম্পারেচার হাই টেম্পারেচার জন্য। আর যদি ডিএসসি স্যাম্পেল থাকে তুই সেটাও পাঠাতে পারিস, কারণ আমাদের এখানে কম স্যাম্পেলেই পাউডার একসাথে হয়ে যায় আমাদের ডিপার্টমেন্টে। তাহলে একসাথেই পাঠিয়ে দিবি, দেখে নিতে পারবো। না, লো টেম্পারেচার আমার নেই আমাদের এখানে, আর লো ফ্রিকোয়েন্সি আমার। ও আচ্ছা। ঠিক আছে, তোমার এসপিএফ কিছু স্যাম্পল থাকলে তুমি একটু দাঁড়াও, আমি একজনের সঙ্গে যোগাযোগ করছি। ইফ ইউ ক্যান মেজার আওয়ার স্যাম্পল আই উইল হেল্প ইউ অলসো টু মেজার। ঠিক আছে, ওই ভুবনেশ্বরে একজনের সঙ্গে কথা বলবো আমি। হুম, ঠিক আছে, তুমি একটু টেলুরাইড স্যাম্পলটাকে একটু ভালো করে ক্যারেক্টারাইজ করো, আর যেগুলো বললো সেগুলো একটু করে তুমি আরেকদিন একটু বসো, তাহলে আমার মনে হয় ইউ কুড বি। তাহলে সো ফার্স্ট হচ্ছে যে what they said that temperature variable XRD, if you cannot do it send it to us, we will do it for you. Second, my suggestion is same way we prepare the same sample, same way the way you have done last time, and do all the measurements you have done. Okay.
and what they said that you should check, you should make the cycles instead of one just one cycle. You should take a couple of cycles actually, and probably few other suggestions they said. So you just follow that actually, and backscattering experiment. Please do it. That is important actually, and powder diffraction pattern after the measurements. They all follow these things. Okay. Okay, then we will sit once again together, and then we will give some feedback. আর তুমি নিজে তোমার নিজের কিছু সিনথেসিস করার পসিবিলিটি মানে ওই জুল হিটিং ছাড়া আর ইউ প্রিপেয়ারিং সাম স্যাম্পলস অর okay. So you have prepared the Ornov samples by using the joule heating, right? Okay, okay, yeah, okay, okay. ঠিক আছে করো, no problem. If you need help from this side, we are always ready to help. ঠিক আছে, আর কিছু তোমার ইয়ে আছে? আর কিছু? তোমার যদি তাহলে কিছু মেজারমেন্ট হয়ে গেল বা অর্ণবের কিছু হয়ে গেল বা এই যেটা চলছে সেটা যদি হয়, জাস্ট উই ক্যান সিট নেক্সট উইক বা নেক্সট উইক মিন্স আফটার 1 week. Okay, that's good. Then it's fine. But powder tension. Okay, then thank you, Jayantro. And thank you, Arnav. আমি একটু জাস্ট অচিন্তের থিসিস নিয়ে একটু কথা বলবো। So, yeah, you enjoy the rest of the Bye.